Okay, thank you. Good evening. Yeah, we'll start with our topics. Then Hyderabad edition చూడలేదు యాక్చువల్లీ ఏముందో సేమ్ ఢిల్లీ ఎడిషన్ పేపర్ చూద్దాము. Lead article with respect to our Delhi edition is about Modi's visit to Bhutan. Now obviously you might be knowing that 2 days back unfortunately blast had happened near our Red Fort. Of course that affects our sovereignty. You might be knowing that. Now problem with respect to that is complete different thing. We look into in other part of discussion, but mainly Honorable Prime Minister went to Bhutan. Now why he had went to Bhutan? In Bhutan, the Prime Minister or the head of the Bhutan is hosting a summit called Global Peace Prayer Festival. This is the first such event, Global Peace Prayer Festival. 16-day event. Honorable Prime Minister will be staying there for 2 days. And our meeting యొక్క main ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే there should be peace in the world. You might be knowing Bhutan is a peace loving country, right? So in that sense, Global Peace Prayer Festival is being launched, inaugurated by Bhutanese Prime Minister and all, Bhutan King అని అనుకోండి. Now in this context we need to know our relations with respect to Bhutan. Okay, now ఆ ఫెస్టివల్ హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వెళ్ళాల్సినంత గొప్ప ఫెస్టివల్ ఏం కాదు. Obviously it has salience, but honorable prime minister vellaru అని అంటే there is some type of significance out of it, and Bhutan is very much important for us. Now as I mentioned you earlier also, our IR mains questions specifically will be from 4 domains. మనకి 4 questions వస్తాయి కదా. Question number 9, 10, 19, 20 in GS2 will be from IR. As I mentioned earlier, 1 question will be from India and neighborhood. 1 question India and superpowers of the world. 3rd question will be some international organization, UN, WTO and all. 4th question can be about diaspora, India's diaspora, or any major international event happened in the world which will be affecting India, say Russia-Ukraine crisis, Israel-Gaza. Directly India is not involved, but any event in the world which might be affecting us. So these are the general domains where questions will be asked. ఇది నేను చెప్పింది జస్ట్ మనకి సిలబస్లో ఇదే మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది, ఇండియా అండ్ ద నైబర్హుడ్, ఇండియా అండ్ ద గ్లోబల్ పవర్స్ అండ్ ఆల్. నౌ ఇండియా అండ్ ద నైబర్హుడ్లోని జనరల్లీ భూటాన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫేవరెట్ ఏరియా. ఓకే, నౌ is Bhutan a relatively friendly country for India or not? Compared to other neighbor countries, Bhutan is the closest friend to India. ఎంత closest friend అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా రష్యా ఫ్రెండ్సేనా? ఇండియా రష్యా ఫ్రెండ్సే కదా. నౌ ఇండియా యుఎస్ఏతో మాట్లాడే ప్రతిసారి కూడా రష్యాకి చెప్పేసి మాట్లాడుతుందా? లేదుగా. కానీ భూటాన్ వేరే దేశాలతో ఎవరితో మాట్లాడినా సరే మనకు చెప్పేసి మాట్లాడుతుంది. Okay, because with Bhutan we had peace and friendship treaty. We had India-Bhutan friendship treaty of 2007. Okay, so దాంట్లో భాగంగా ఏంటి అంటే their foreign policy will be guided by India. Clearly it will be mentioned. ఆ ట్రీటీలో క్లియర్గా మెన్షన్ అంటే ఎందుకు మనం చేయాల్సి వచ్చింది అని అంటే ఆబ్వియస్లీ భూటాన్స్ స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్. ఇండియా లోపలికి రావాలంటే భూటాన్ దాటి రావాలి కదా. సో చైనా కెన్ ఎంటర్ ఇన్ దట్ మేనర్. వీ వాంట్ భూటాన్ టు బి ఆన్ అవర్ సైడ్. భూటాన్ ఎక్కడుందో ఒకసారి చూడండి, నేమ్ అవ్వలేదు కదా, బట్ ఎనీవే భూటాన్ ఎక్కడుందో తెలుసు కదా. మన నార్త్ ఈస్ట్కి, చైనాకి, ఇండియాకి మొత్తం అంతా సెంటర్లో ఉంటుంది. సో దట్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్. ఓకే, అండ్ ఫర్దర్ I hope you understood the importance of Bhutan relations. Now if you have to look into the Bhutan relations, why all these are happening, Honorable Prime Minister went to the 4th King's birthday celebrations కూడా. అక్కడ ఈ జిగ్మే సింగ్యా వాంగ్చుక్ ఆయన 4th కింగ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ 1970s నుండి కూడా ఆయన ఇప్పుడు 16 years అప్పుడు ఆయన కింగ్ అయిపోయాడు. ఆయనకి ఇప్పుడు 70 years, ఇప్పుడు కూడా ఆయన కింగ్ కింద ఉన్నాడు. నౌ హీ ఈస్ కండక్టింగ్ దిస్ గ్లోబల్ పీస్ టైప్ ఆఫ్ ఫోరం. They had appointed their planning commission similarly with the idea of India's planning commission. Next, mana India relations, Bhutan relations enta strong ante India as part of their 12th 5-year plan
ఇండియా ఈజ్ గివింగ్ దెమ్ 10,000 crores. మనము వాళ్ళ 5-year ప్లాన్స్లో కొంత అమౌంట్ మనం ఇస్తాం, అర్థమైందా? సో భూటాన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. నెక్స్ట్ ఫర్దర్, భూటాన్స్ కరెన్సీ ఈజ్ పెగ్డ్ విత్ ఇండియన్ కరెన్సీ. మన ఇండియన్ కరెన్సీ రేట్ ఎంత అయితే భూటాన్ రేట్ అంతే అవుతుంది. పెగ్డ్ అట్ 1:1. పెగ్గింగ్ అంటే తెలుసు అనుకుంటున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యాడ్ మేడ్ భూటాన్స్ ఎంట్రీ ఇంటూ యూఎన్లో వచ్చేలాగా, సార్క్లో మెంబర్ అయ్యేలాగా మనం చేసాము, రైట్? అండ్ ఇఫ్ యు నో, whenever India will be having discussions with respect to any major powers, we will be looking at the support of Bhutan also. For example, if you know, India 2000 ఈ సార్క్ ఎప్పుడైతే ఫెయిల్ అయిందో బిమ్స్టెక్ అనే ఆర్గనైజేషన్ ఇండియా స్టార్ట్ చేసింది. ఓకే, నౌ ఈ బిమ్స్టెక్ ఆర్గనైజేషన్ బేసిక్ అజెండా ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ అన్ అసోసియేషన్ ఫర్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ బార్డరింగ్ కంట్రీస్, మ్యారిటైమ్ నైబర్స్ ఉన్నాయి. భూటాన్కి బే ఆఫ్ బెంగాల్ బార్డర్ ఉందా? లేదు కదా. బట్ ఇండియా మేడ్ భూటాన్ ఆల్సో ఏ మెంబర్ హియర్. సో భూటాన్ ఎప్పుడు కూడా మనం కలుపుకొని వెళ్ళడానికే ట్రై చేస్తాం, బికాస్ వీ ఫీల్ దట్ భూటాన్ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ ఆన్ అవర్ సైడ్. నెక్స్ట్ ఫర్దర్, వీఆర్ హ్యావింగ్ హైడ్రో పవర్ కోఆపరేషన్ విత్ దెమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, Bhutan, India is building Bhutan's hydropower projects like Chuka, Kurichu, Tala, and it will be happening in 60-40 grant loan model. అంటే 100 rupees ఖర్చు అయితే 60 rupees వాళ్ళకి ఫ్రీగా ఇస్తాము, 40 rupees విల్ బి గివింగ్ ఇన్ లోన్ ఫార్మాట్. అండ్ ఇందులో ఇంకొకటి ఏంటంటే, వాళ్ళు తయారు చేసిన పవర్ని మళ్ళీ మనకే అమ్ముతారు. ఓకే, టు యూపీ, బీహార్ ఆ ఏరియాస్కి మళ్ళీ మనకు అమ్ముతారు. ఓకే, నెక్స్ట్, if you know, our northeast area faces one of the major internal security problem called northeast insurgency. How we have J&K militancy in our Jammu and Kashmir, left wing extremism in our mainland India. Similarly, we have the problem of northeast insurgency in northeastern area. 8 states lo kuda undi. Now what is the reason for that insurgency? Some militant groups want separate state, or they want to form separate country out of India. Earlier మనం చూసాం కదా, గ్రేటర్ నాగాలిండ్, నేషనల్ సోషలిస్ట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ నాగాలాండ్, ఇసాక్ మహివా అండ్ ఆల్. నౌ అలాంటి గ్రూప్స్ అందరినీ ఇండియా వేటాడుతుంటే, దే ఆర్ టేకింగ్ సేఫ్ హెవెన్ ఇన్ మయన్మార్, భూటాన్ అండ్ ఆల్. సో అక్కడికి వెళ్ళి దాక్కుంటున్నారు. నౌ అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు దాక్కున్నప్పుడు వాళ్ళని మనం అరెస్ట్ చేయాలంటే, డూ వీ నీడ్ ది సపోర్ట్ ఆఫ్ దోస్ కంట్రీస్ ఆర్ నాట్? సో వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్, సిన్స్ మెనీ గ్రూప్స్ went to Bhutan and staying over there, Indian government had started Operation All Clear with the support of Bhutan. అంటే వాళ్ళ ఫోర్సెస్ మన ఫోర్సెస్ కలిసి అక్కడ ఏవైతే మిలిటెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయో ఆ మిలిటెంట్ గ్రూప్స్ మొత్తాన్ని అంతం చేశారు. సో ఆబ్వియస్లీ దే ఆర్ హెల్పింగ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ ఆల్సో. ఫర్దర్, అక్కడ డెమోక్రసీ, స్లో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టువర్డ్స్ డెమోక్రసీ రావడానికి కూడా ఇండియా ఎంతో హెల్ప్ చేస్తుంది. So I can proudly say that between India and Bhutan, friction points are very much less. అంటే గొడవ పడే సిచ్యువేషన్స్ చాలా తక్కువ. ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ అదర్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్, దేర్ విల్ బి పాజిటివ్స్ అండ్ నెగిటివ్స్. ఓకే, యూఎస్ఏతో అవనండి, రష్యాతో అవనండి, రష్యా యూఎస్ఏతో ఎక్కువ మాట్లాడొద్దు అంటుంది, యూఎస్ఏ రష్యాతో ఎక్కువ మాట్లాడొద్దు అంటుంది, పాకిస్తాన్తో ఫుల్ గొడవలు, బంగ్లాదేశ్తో గొడవలు, రిలీజియస్ అండ్ ఆల్, నేపాల్తోనేమో కార్టోగ్రాఫిక్ అగ్రెషన్స్, మన లిప్ లేక్ పాస్ వాళ్ళదని అంటారు, మన లింపియాదూరా పార్ట్ వాళ్ళదని అంటారు, శ్రీలంకతోని తమిళ్ ఫిషర్మ్యాన్ ఇష్యూ. వీ హ్యావ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ విత్ మెనీ కంట్రీస్. జపాన్, ఆస్ట్రేలియా వీళ్ళతో కూడా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. బట్ వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు భూటాన్. Now only problem ఏంటి అంటే, ఆఫ్ లేట్ చైనీస్ ఇంపార్టెన్స్, చైనీస్ యాక్షన్స్ ఇన్ భూటాన్ ఈజ్ రైజింగ్. భూటాన్ మెల్లిగా చైనా చేతిలోకి వెళ్తుంది. చైనా ఈజ్ గివింగ్ దెమ్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్. మరి అది ప్రాబ్లమే కదా ఇండియాకి. సో ఇండియా షుడ్ టేక్ ది ఫస్ట్ స్టెప్. అంటే ఇండియా షుడ్ ప్రమోట్ నైబర్హుడ్ ఫస్ట్ పాలసీ. Neighborhood first, we have to protect. See, Atal Bihari Vajpayee says we can change our friends, but we cannot change our neighbors. Alto manchiga undalsinde. Similarly, he also says we can change our history, but we cannot change our geography. అంతే కదా, మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళు మనం మార్చలేం, వాళ్ళతో మంచిగా ఉండాలి. ఆల్రెడీ ముగ్గురితో మనకి గొడవలు చాలు, ఇంకొకరితో గొడవలు అవసరం లేదు కదా. సో వీ వాంట్ ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్స్ విత్ భూటాన్. ఓకే, నౌ
ఇప్పుడు హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వెళ్ళారు కదా, యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్ 70th బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్తో పాటు ఆ పీస్ సమిట్తో పాటు హీ ఈజ్ ఆల్సో ఇనాగ్రేటింగ్ 1020 మెగావాట్ హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్ విత్ ద నేమ్ పునాత్ సంగ్చు. రెండు నేమ్స్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి పక్కగా, చుకా ఈ పునాత్ సంగ్చు, దిస్ ఇస్ రీసెంట్ వన్. వీఆర్ ఆల్సో ప్రొవైడింగ్ దెమ్ 4000 crore కన్సెషనల్ క్రెడిట్ లైన్. వాళ్ళ 5-year ప్లాన్లో భాగంగా వీఆర్ గివింగ్ దెమ్ అసిస్టెన్స్ ఆఫ్ 10,000 crore. అర్థమైందా? సో in this manner, PM's visit to Bhutan is of significance. If you see the mains questions with respect to IR, in neighborhood lo gaani, country specific questions gaani, whatever the visits being done by Honorable Prime Minister, MEA, President and all, వాటికి నెక్స్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఎక్కువ సాలియన్స్ ఉంటుంది. ఓకే కదా? సో ఇన్ దిస్ కంటెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు బీ రెడీ విత్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ టాపిక్స్. ఫర్దర్ ఇక్కడ మనం ఇచ్చే ఈ సపోర్ట్ని లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అని అంటారు. Now what is the meaning of this line of credit? క్రెడిట్ అంటే అప్ ఇవ్వడం కదా, మరి లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్కి క్రెడిట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? అర్థం కాదు, కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి. నో ఇంకొంచెం ఎలాబరేట్ చేయండి. కాదు లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అంటే నౌ నార్మలీ ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ 10,000 crores క్రెడిట్ టు యూ, మీకు అది ఇచ్చేసినట్టు. కానీ లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే, వాళ్ళ కోసం భూటాన్ కోసం 10,000 crores నేను ఉంచేసాను. వాళ్ళకి అవసరం ఉందో లేదు సంబంధం లేదు, వాళ్ళకి నచ్చినప్పుడు తీసుకోవచ్చు. వాళ్ళకి 1,000 crores అవసరం ఉంటే 1,000 crores తీసుకుంటారు, ఇంకొక 2,000 crores అవసరం ఉంటే ఇంకొక 2,000 crores తీసుకుంటారు. సో మనం ఒక లైన్, హాట్ లైన్ అనేది క్రియేట్ చేసేసాం, వాళ్ళకి నచ్చినప్పుడు వాళ్ళు తీసుకుంటారు. యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్లీ గెస్చర్ వీ హ్యాడ్ గివెన్ దట్. ఓకే కదా? నౌ వై ఈజ్ భూటాన్ సిగ్నిఫికెంట్ టు ద వరల్డ్? భూటాన్ దేనికి ఫేమస్? గుడ్, చెప్పండి, కరెక్ట్గా చెప్పండి. నేచర్. భూటాన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఇన్ ద వరల్డ్కి ఎంతో ఇంపార్టెంట్. భూటాన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ నేచర్. వీఆర్ ఆల్రెడీ ఆల్సో టాకింగ్ అబౌట్ కార్బన్ నెట్ జీరో కదా. నెట్ జీరో ఇండియాకి ఎప్పుడు అవ్వాలని టార్గెట్? 2070. భూటాన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ కార్బన్ నెగిటివ్. కార్బన్ పాజిటివ్ కాదు, నెట్ జీరో కాదు, కార్బన్ నెగిటివ్. అంటే వాళ్ళు తీసుకునేది ఇంకా ఎక్కువ కార్బన్, వదిలేది ఇంకా తక్కువ. దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ కార్బన్ న్యూట్రల్ బట్ కార్బన్ నెగిటివ్. సో దే ఆర్ ప్రమోటింగ్ ఏ లాట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్. అండ్ ఫర్దర్ భూటాన్ ఈజ్ ఆల్సో ఫేమస్ ఫర్ హ్యాపీనెస్. అంటే మిగతా వాళ్ళు హ్యాపీగా లేరని కాదు, బట్ వాళ్ళు హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్లో ఎప్పుడు టాప్ ఉంటారు, రైట్? గ్రాస్ నేషనల్ హ్యాపీనెస్, దే ఆర్ డివైడెడ్ దిస్ గ్రాస్. మనం ఎలా జీడిపిని మెజర్ చేస్తామో దే వోంట్ బి మెజరింగ్ దిస్ జీడిపి, దే విల్ బి గివింగ్ దిస్ గ్రాస్ నేషనల్ హ్యాపీనెస్. అంటే ఎకానమీ ఎక్కువ లేదు కాబట్టి గొప్ప చూపించుకోవడానికి ఒకటి అనుకోవచ్చు, బట్ ఎనీవే గ్రాస్ నేషనల్ హ్యాపీనెస్ అండ్ ఆల్. క్లియర్ కదా? Okay, these are the things you need to know with respect to Bhutan. See, whenever you will be looking at the Bhutan, you also have to have the prism of China, because of late Chinese interference in Bhutanese affairs is increasing. Okay, ee Bhutan premier China kuda led earlier. Okay, yeah. Next, Delhi blast toll hits 13, Pulwama doctor likely sole car occupant. See, obviously this is an unfortunate incident, be it a terrorist attack or any other attack అని చెప్పి మనకి ఇంకా కన్క్లూజివ్గా తెలియలేదు. బట్ ఎగ్జామ్కి మనకు కావాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ఇఫ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ హ్యాపెన్, హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్, హూ విల్ బి టేకింగ్ కేర్? See, in India there is an organization called the National Investigation Agency, NIA. If any terrorist attacks will be happening, that is the main organization who will be dealing with them. అంటే టెర్రర్ అటాక్స్ జరగకుండా ఉండేలాగా, టెర్రర్ అటాక్స్ అయితే వాటిని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడము మొత్తం అంతా కూడా ఈ ఎన్ఐఏ యొక్క పని. నౌ డాస్ దిస్ ఎన్ఐఏ ఈస్ దేర్ ఫ్రమ్ ఆర్ ఇండిపెండెన్స్ టైమ్స్ వెన్ ఇట్ హ్యాస్ ఫార్మ్డ్? గుడ్. 2008లో ఏదైతే 26/11 ముంబై అటాక్స్ జరిగాయో దాని ఆఫ్టర్ మ్యాథ్లో ఇది ఫామ్ చేశారు. బికాస్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ స్పెషల్ ఫోర్స్ ఫర్ టెర్రర్ అటాక్స్ అని చెప్పి మనం ఐడెంటిఫై చేసి దెన్ వీ హ్యాడ్ ఫార్మ్ దిస్ నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ. ఓకే కదా? నౌ as I mentioned, this is a statutory body formed under NIA Act 2008 after the aftermath of 26/11 Mumbai Taj attacks.
వీళ్ళ యొక్క పని ఏంటి అంటే టెర్రరిస్ట్ అటాక్లు జరగకుండా చూసుకోవడము. అంటే ఇప్పుడు ఒక టెర్రరిస్ట్ అటాక్ జరిగిందంటే అర్థం ఏంటి, వాట్ కుడ్ బి దేర్ రీజన్? ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ ఇండియా మీద అటాక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది కదా, త్రూ దేర్ స్టేట్ స్పాన్సర్డ్ టెర్రరిజం అండ్ ఆల్. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? మెయిన్ రీజన్ ఏంటి? ఇండియాని ఇన్స్టేబుల్ చేయడానికి. దే వాంట్ కాశ్మీర్. ఒకరు ఫోర్స్ మన మీద యూజ్ చేద్దాము అనుకున్నారు అని అంటే దాని అర్థం ఏంటి? దే ఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ ఇండియా యాజ్ ఎ సోవరెన్. అంతే కదా, మన దేశంలో మనదే పైచే అయి ఉండాలి. బట్ పాకిస్తాన్ వాంట్స్ టు షోకేస్ దేర్ సుపీరియారిటీ. దట్ మీన్స్ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు అటాక్ అవర్ సోవరెనిటీ, డీస్టెబిలైజ్ అవర్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ. అలాంటివి జరగకుండా చూసుకోవాలి, దాని యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. నౌ ఇన్ వాట్ ఆల్ కేసెస్ NIA విల్ బి కమింగ్? సి దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామ్. వీ హ్యావ్ స్టేట్ పోలీస్ ఏ లిస్ట్లో ఉంటుంది? షెడ్యూల్ 7లో స్టేట్ లిస్ట్, రైట్? సో మనకి స్టేట్ పోలీస్ ఉన్నారు, వీ హ్యావ్ CBI, వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్, వీ హ్యావ్ IB, రా డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఆల్. నౌ ఉండగా NIA ఎందుకు? NIA స్పెసిఫికల్గా టెర్రరిస్ట్ అటాక్ చేస్తూ ఈ కన్ఫ్యూజన్ అంతా క్లియర్ చేయడానికి ఏం చేశారంటే, ఇన్ ద NIA యాక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ క్లియర్లీ మెన్షన్ వాట్ ఆల్ ద అఫెన్సెస్ విల్ బీ కమింగ్ అండర్ ది జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ NIA. అంటే ఏమేం పనులు జరిగితే NIA యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు అని చెప్పి క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు. సో షెడ్యూల్ ఆఫ్ లాస్ అంటే ఏ చట్టం కింద NIA యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు అని చెప్పి క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తుంది. యూ విల్ సీ దట్ headquarters of this NIA is in one in New Delhi, main headquarters. Further there will be Director General of NIA who will be generally be an IPS officer. ఇక్కడ ఇంకొకటి ఎగ్జామ్కి ఏంటి అంటే, ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్ హోల్ ఆఫ్ ఇండియా టు ద సిటిజన్స్ అండ్ categories if that citizen is staying outside India also they will be having the jurisdiction. అంటే ఒక పర్సన్ వెళ్ళి ఆఫ్రికాలోనో ఎక్కడైనా దాక్కున్నాడు అనుకోండి, ఇండియన్ అయితే అతన్ని వెళ్ళి తీసుకొని రావచ్చు. NIA హ్యాస్ బీన్ గివెన్ దిస్ పవర్. అంటే ఆ సింగం మూవీలోని సూర్య వెళ్తాడు చూడండి, అతనికి రియాలిటీలో ఆ పవర్ లేకపోయినా NIA ఆఫీసర్స్కి ఉంటుంది ఆ పవర్. వితౌట్ ఎనీ పర్మిషన్ దే కెన్ గో. ఓకే, టు ద సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఆల్సో, టు ద పర్సన్స్ ఇన్ ది సర్వీస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ వేర్ ఎవర్ దే మే బీ, రైట్? సో NIA ఈజ్ ఎ సచ్ స్ట్రాంగర్ ఆర్గనైజేషన్. ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ఇండియాకి కూడా ఈ పవర్ అనేది ఉండదు. బయటికి వెళ్ళాలి అంటే పక్కాగా పర్మిషన్ ఉండాలి. NIA ఓన్లీ హ్యాస్ దిస్ పవర్. ఓకే, సారీ, యా, సిమిలర్ టు CIA. నెక్స్ట్ ద పవర్స్ యాజ్ ఐ మెన్షన్, దే కెన్ ఇన్వెస్టిగేట్ ఏమైనా టెర్రర్ అటాక్. ఇప్పుడు ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ వాళ్ళకి, ఈ న్యూస్ ఎందుకు మనం డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే, దిస్ రెడ్ ఫోర్ట్ అటాక్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ టు NIA, దాన్ని మొత్తం చూసుకోమని చెప్పి. ప్రాసిక్యూషన్, కోఆర్డినేషన్ విత్ ద స్టేట్ పోలీస్, బికాజ్ స్టేట్ పోలీస్ సపోర్ట్ లేకపోతే ఏం చేయడానికి కాదు, బికాజ్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ ఇన్ స్టేట్ లిస్ట్. లాస్ట్లీ ఎక్స్ట్రా టెరిటోరియల్ ఆపరేషన్స్, బయట దేశాల్లో ఏం జరిగితే అవన్నీ కూడా వీళ్ళే చూసుకోవాలి అని చెప్పి. ఓకే, అండ్ కన్విక్షన్ రేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు NIA ఈజ్ ఆల్సో వెరీ హై, అరౌండ్ 95%. జనరల్గా ఇంత కన్విక్షన్ రేట్ ఏమి ఉండదు. ED's కన్విక్షన్ రేట్ ఈజ్ ఓన్లీ 6%. దాన్ని బట్టి ఏమర్థం అవుతున్నట్టు, చాలా కేసెస్ ఫేక్ కేసెస్ ఆర్ పొలిటికల్లీ డ్రివెన్ కేసెస్ కదా. NIA ఈజ్ నాట్ సచ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్. దెర్ ఈజ్ 95% కన్విక్షన్ రేట్. అండ్ ఫర్దర్ యాజ్ ఐ మెన్షన్, కొన్ని అఫెన్సెస్ మాత్రమే వీళ్ళు చూడొచ్చు అన్నాం కదా. దీస్ అఫెన్సెస్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ మెన్షన్ ఇన్ ద NIA యాక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎక్స్ప్లోజివ్ సబ్స్టెన్సెస్ కింద ఏం జరిగినా, అటామిక్ ఎనర్జీ, UAPA. మనం UAPA గురించి డిస్కస్ చేసాం. దేనికోసం ఈ UAPA? అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ 1967. With this act, we can name a person as a terrorist or an organization as a terrorist organization. అంటే ఒక పర్సన్ని టెర్రరిస్ట్ అని చెప్పి చెప్పాలి అని అంటే ఈ UAPA కింద చేయొచ్చు. ఓకే, ఫర్దర్ యాంటీ హైజాకింగ్ యాక్ట్, ఈ అన్ని యాక్ట్స్ మొత్తం అన్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన బాధ్యత NIAది. ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఈజ్ వైలేటింగ్ దీస్ యాక్ట్స్, NIA హ్యాస్ ది జ్యూరిస్డిక్షన్ టు క్వశ్చన్ దెమ్. ఓకే కదా, యా. నెక్స్ట్ న్యూస్ పేపర్ ఏమన్నా నాకుంటే, మీరు ఒకలా ఉన్నారుగా, మిగిలిపోయిన టాపిక్స్ లాస్ట్ చూద్దాం. హైదరాబాద్. నెక్స్ట్, ఇల్లీగల్ ట్రీ ఫెల్లింగ్. సుప్రీం కోర్ట్ ర్యాప్స్ ఉత్తరాఖండ్ హైకోర్ట్ ఫర్ స్టేయింగ్ ప్రాసిక్యూషన్ ఆఫ్ కార్బెట్ ఎక్స్ డైరెక్టర్. దీని వెనకాల ఇష్యూ ఏంటి అని అంటే, యూ మైట్ బి నోయింగ్ జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్. దేనికి ఇది ఫేమస్?
గోల్డెన్ టైగర్స్ ఉంటాయి కదా. యా, దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ నేషనల్ పార్క్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. ఫస్ట్ నేషనల్ పార్క్ ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ టైంలోనే 1937లోనే బ్రిటిష్ వాళ్ళు దీన్ని ఫస్ట్ నేషనల్ పార్క్ చేశారు. అట్ ద టైమ్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ నేషనల్ పార్క్ ఈజ్ హెయిలీ నేషనల్ పార్క్. ఓకే, నౌ ఈ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ మనం 1972 తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత కూడా దిస్ హ్యాస్ బీన్ నామినేటెడ్ యాజ్ ఎ టైగర్ రిజర్వ్ ఆల్సో. ఓకే, నౌ వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్, అక్కడ ఉండే ఈ డైరెక్టర్ బేసికల్లీ అక్కడ IFOS ఆఫీసర్, ఫారెస్ట్ సర్వీస్ ఆఫీసర్ ఏం చేశారంటే ఈ హ్యాడ్ గివెన్ ద పర్మిషన్ టు కట్ డౌన్ ద ట్రీస్ బ్యాక్ 2 years బ్యాక్. ట్రీస్ కట్ డౌన్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చాడు. నౌ దీన్ని ఆ గవర్నమెంట్ అతని మీద యాక్షన్ తీసుకుంది. యాక్షన్ తీసుకోవడానికి అతన్ని సస్పెండ్ చేయడానికి మొత్తం ఆర్డర్స్ పాస్ చేసింది. దిస్ పర్సన్ వెంట్ టు హైకోర్ట్. హైకోర్ట్ హ్యాడ్ గివెన్ స్టే ఆన్ హిమ్, అంటే అతని మీద ఏం యాక్షన్ తీసుకోవద్దని చెప్పింది. సుప్రీంకోర్టు ఇప్పుడు హైకోర్టుని క్వశ్చన్ చేస్తుంది. అతను అంత తప్పు చేశాడని చెప్పి క్లియర్గా తెలుస్తుంటే వై ఆర్ యూ స్టాపింగ్ ద గవర్నమెంట్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ యాక్షన్ అని చెప్పి చెప్తుంది. ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీ. ఇదేది కూడా మనకి ఎగ్జామ్ ఇంపార్టెంట్ కాదు. మనకి ఇక్కడ ఎగ్జామ్కి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ అంతే. జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్, దిస్ ఈజ్ ఇన్ నైనితాల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ ఉత్తరాఖండ్. దిస్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ నేషనల్ పార్క్ ఆఫ్ ఇండియా. యాజ్ ఎ మెన్షన్డ్ హెయిలీ నేషనల్ పార్క్ ఇక్కడ ఫేమస్. బెంగాల్ టైగర్స్ మొత్తం అన్ని కూడా ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ ఇక్కడ ఉంటాయి. యా, నౌ కోర్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్, ఇఫ్ యూ నో, మనము లాస్ట్ టైం బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్స్ చూసాం కదా. బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్స్ చూసినప్పుడు 3 areas కింద డివైడ్ చేసాం. ఏంటది, కోర్, బఫర్, ట్రాన్సిషన్ జోన్. సిమిలర్లీ ఫర్ ఎ నేషనల్ పార్క్ we will be having core and buffer zone. Now core area of this జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ ఈ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ కింద ఉంటుంది. బఫర్ ఏరియాలోని డిఫరెంట్ ఫారెస్ట్ ఉంటాయి, లైక్ సోనా నంది వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ అండ్ ఆల్. ఓకే, దీస్ రివర్స్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్ త్రూ దిస్ రిజర్వ్. ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్, రామ్గంగా, సోనా నది, మండల్, పలైన్, కోసి అండ్ ఆల్. ఓకే, నెక్స్ట్, సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ ఇంపోర్టెడ్ ఐడియాస్ మే నాట్ సేవ్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్. సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ ఏం చెప్పాడంటే, ఫర్ షూర్ మనం డెవలప్మెంట్ చేయాలి, ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, a middle path of both economic development and environmental protection is sustainable development. Now obviously any country should pursue this, because environment మనం పట్టించుకోకుండా వెళ్తే our health will be problematic, standard of living will be affecting, future generation will be having problem. దాన్ని ఏమంటారు, ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ప్రాబ్లం వస్తే, మనం చేసే పనుల వల్ల ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ప్రాబ్లం వస్తే we will call it as intergenerational inequity. ఇంటర్జనరేషనల్ ఇన్ఈక్విటీ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే, ద రీజన్ వై యూ ఆర్ ట్రయింగ్ టు ప్రొటెక్ట్ ఎనీ స్పీసీస్, ఎనీ నేషనల్ పార్క్, ఎనీ టైగర్ రిజర్వ్ ఈజ్ అన్ ఇంపోర్టెడ్ ఐడియా. ఇంటర్జనరేషనల్ ఈక్విటీ కాపాడాలి అని, ఎకో సెంట్రిసిజం మీరు కాపాడాలి అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు. ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మీరు తీసుకొచ్చిన ఐడియాస్, మీరు సొంతంగా చేసింది కాదు. వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ హ్యావ్ టు చార్ట్ అవుట్ టైలర్ ప్లాన్స్. ఇండియాలో నుండే ఎన్విరాన్మెంట్ కాపాడడానికి మీరు సొంతంగా కొత్త ప్లాన్స్ చేయాలి అని చెప్పి ఆయన చెప్పాడు. అయితే ఇది అంతా ఎందుకు చెప్పాడు అని అంటే, దట్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్, దెర్ ఈస్ ఎ స్పీసీస్ కాల్డ్ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్. సిమిలర్లీ దెర్ ఈస్ అనదర్ స్పీసీస్ కాల్డ్ లెస్సర్ ఫ్లోరికాన్. దిస్ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ ఈజ్ స్టేట్ యానిమల్ ఆఫ్ రాజస్థాన్. స్టేట్ యానిమల్ ఆఫ్ రాజస్థాన్. ఇది చాలా ఫేమస్ కూడా. బట్ దిస్ ఈజ్ ఏ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్. క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ అంటే అదే దేని గురించి, ఇది ఎందులో వస్తుంది క్రిటికల్ ఎండేంజర్డ్ అనేది? రెడ్ లిస్ట్ ఆఫ్ IUCN. See, IUCN is an organization which will be dividing all these species into 9 different categories. Extinct in the wild, critically endangered, vulnerable, near threatened, data insufficient and all. అంటే అవి ఎన్ని ఉన్నాయి స్పీసీస్, అవి ఎంతవరకు ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి, పాపులేషన్ ఎంత ఇబ్బంది అవుతుంది అనే దాని మీద ప్రతి యానిమల్ని ఒక కేటగిరీలో తోస్తుంది. అలాగా దిస్ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ ఈస్ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్, అంటే ప్రాబ్లంలో ఉంది. దీన్ని కాపాడడానికి వీ హ్యాడ్ టేకెన్ నెంబర్ ఆఫ్ మెజర్స్. అది వర్కౌట్ అయింది. నౌ సేమ్ తీసుకున్న మెజర్స్ని ఈ లెస్సర్ ఫ్లారికాన్ అనే యానిమల్ కూడా ట్రై చేస్తున్నారు, కానీ అది వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు. సో అందుకు సుప్రీంకోర్టు ఏమంటుందంటే, మీరు బయట నుండి తీసుకున్న ఐడియాస్ కాదు, అన్నిటికీ వన్ సైజ్ ఫిట్స్ ఆల్ అప్రోచ్ కాదు, యూ నీడ్ టు మేక్ యూనిక్ ప్లాన్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ స్పీసీస్ అని చెప్పి చెప్తుంది.
Okay, in this context we need to know about Great Indian Bustard. Okay, earlier this is also previous year question with respect to Great Indian Bustard. Environment as a subject మీకు స్టార్ట్ అయితే మీకు అర్థం అవుతుంది. ఎన్విరాన్మెంట్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ థీమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటి అని అంటే దీస్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా నెట్వర్క్స్, ఈ యానిమల్స్ స్పీసీస్ ఫ్లోరా ఫోనాని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ పార్క్స్, బయోడైవర్సిటీ రిజర్వ్స్, ఈ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీస్, వెట్ ల్యాండ్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, ఇవి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. దీంతో పాటు యూ విల్ బి ఆల్సో ఆస్క్డ్ స్పీషీస్ ఇన్ న్యూస్. యానిమల్స్ కానీ ప్లాంట్స్ కానీ ఏవైతే న్యూస్లో ఉన్నాయో బాగా వాటి మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 year 2019 or 2018 2021 ఆ ఇయర్ దెర్ ఆర్ 6 questions ఆన్ స్పీసీస్. ఓకే, ఒక డియర్ గురించి, ఒక గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ గురించి, ఒక టైగర్ గురించి, ఒక ఎలిఫెంట్ గురించి అండ్ ద సేమ్ ఇయర్. సో ఆబ్వియస్లీ స్పీసీస్ ఇన్ న్యూస్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ థీమ్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామ్. ఓకే, now Great Indian Bustard, as I mentioned, this is a critically endangered and state board of Rajasthan. This is also a flagship grassland species. దీని అర్థం ఏంటి? ఫ్లాగ్షిప్ గ్రాస్లాండ్ స్పీసీస్ అంటే ఎనివే మీకు ఎన్విరాన్మెంట్ అయితే తెలుస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్రాస్లాండ్ స్పీసీస్ అంటే దిస్ విల్ బి రిలయింగ్ ఇన్ ది గ్రాస్లాండ్. ఫ్లాగ్షిప్ స్పీసీస్ అంటే ఇఫ్ వీఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ వన్ యానిమల్, బికాస్ ఆఫ్ దట్ హోల్ ఎకోసిస్టమ్ విల్ బీ ప్రొటెక్టెడ్. అంటే ఈ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ని కాపాడడానికి మనం ఏవైతే మెజర్స్ తీసుకుంటామో దానివల్ల ఆ గ్రాస్లాండ్ ఎకోసిస్టమ్ మొత్తం కాపాడుతుంది. రైట్, సో అలాంటి టైప్ ఆఫ్ స్పీసీస్ని ఫ్లాగ్షిప్ స్పీసీస్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ నో వీఆర్ బ్రింగింగ్ దిస్ చీతాస్ ఫ్రమ్ ఆఫ్రికా. మనం ఆల్రెడీ మన కునాపాల్పూర్ ఏరియాస్కి తీసుకొని వచ్చాం. ద రీజన్ ఏంటి అంటే దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఫ్లాగ్షిప్ స్పీసీస్. గ్రాస్లాండ్ ఎకోసిస్టమ్ మొత్తాన్ని కాపాడుతుంది. రైట్, దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మనం ఏవైతే మెజర్స్ తీసుకుంటామో దానివల్ల ఇండైరెక్ట్లీ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ విల్ ఆల్సో బి ప్రొటెక్టెడ్. ఓకే, నౌ దిస్ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ మెయిన్లీ రిసైడ్స్ ఇన్ రాజస్థాన్ అండ్ గుజరాత్. సమ్ కొన్ని స్పీసీస్ 1 or 2 ఆర్ ఆల్సో అవైలబుల్ ఇన్ మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇప్పుడు తగ్గిపోయాయి, బట్ మెయిన్లీ కన్ఫైన్డ్ టు రాజస్థాన్ అండ్ గుజరాత్. ఇక్కడికి వస్తున్న ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే ఈ ఎలక్ట్రిక్ వైర్స్ ఉంటాయి కదా, ఎలక్ట్రిక్ వైర్స్కి తగులుకొని చనిపోతున్నాయి. దట్ ఈస్ అ మేజర్ ప్రాబ్లమ్. అండ్ ఆల్సో గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్స్ ఆర్ స్లో రిప్రొడ్యూసింగ్ స్పీసెస్. నెక్స్ట్ జనరేషన్ బర్త్ ఇవ్వడానికి చాలా టైం పడుతుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ 3 to 4 years. సో దానివల్ల ఈ ఇప్పుడు ఒకటి ఎక్స్టింక్ట్ తగ్గిపోయింది అనుకోండి, దానివల్ల నెక్స్ట్ స్పీసీస్ మళ్ళీ రావడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది కదా. ఎలాంటి మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ చెప్తున్నానని చెప్పి మీరు అనుకోవచ్చు. బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ హావ్ టు టేక్ ఏ క్వశ్చన్ ఆఫ్ 2022, ఎలిఫెంట్ యొక్క గెస్టేషన్ పీరియడ్ అడిగారు. ఏమంటారు దాన్ని, ఇప్పుడు ఎంతసేపు గెస్టేషనా? ఓకే, ఇప్పుడు 9 months ఫర్ ఉమెన్ అంటే గెస్టేషన్ అని అంటారు. ఓకే, ఫర్ సంథింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఫేజ్ ఎన్ని ఇయర్స్ అని చెప్పి అడిగారు. ఓకే, నా ఆబ్వియస్లీ అఫ్ కోర్స్ దానికి రీజన్ ఉంది అప్పుడు అడగడానికి. అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే డ్యూరింగ్ దివాళీ సమ్ ఇడియట్స్ ఇన్ ద కంట్రీ ఈ దాని లోపల దే హ్యాడ్ ఈ క్రాకర్స్ పెట్టారు. యా, నౌ దానివల్ల ఏమైందంటే అక్కడ ఉండే ఆ చిన్న లోపల ఉన్న బేబీ ఎలిఫెంట్ చనిపోయింది. అఫ్ కోర్స్ హ్యూమన్ క్రై అంతా వచ్చినా సరే, బట్ వీ నీడ్ టు నో సమ్ డీటెయిల్స్. మొత్తం అన్నిటికీ కాదు, బట్ సమ్ థింగ్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు నో ఇన్ డీటెయిల్. ఏవైతే PYQ థీమ్స్ ఉన్నాయో వాటికి మాత్రం మనం చూడాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్. సైట్స్లో దిస్ ఈజ్ అపెండిక్స్ 1. అపెండిక్స్ 1 ఆఫ్ సైట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి? రెస్ట్రిక్టెడా, కంప్లీట్లీ ప్రొహిబిటెడా? కంప్లీట్లీ ప్రొహిబిటెడ్. వీ షుడెంట్ ట్రేడ్. అపెండిక్స్ 2లో ఉంటే రెస్ట్రిక్టెడ్, అపెండిక్స్ 3 అంటే ఇన్ స్మాల్ రీజన్. ఓకే, నెక్స్ట్ CMSలో కూడా ఇది అపెండిక్స్ 1. CMS మీరు వినుండ్రు, బార్న్ కన్వెన్షన్ ఆన్ మైగ్రేటరీ స్పీసీస్. ఏంటి అంటే విచ్ స్పీసీస్ విల్ బీ గోయింగ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కాంటినెంట్స్. ఆ ఏరియాస్ మొత్తాన్ని కూడా మనం కాపాడాలి అని చెప్పి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మనకి సైబీరియా నుండి మనకి ఫ్లోరికాన్స్ డిఫరెంట్ అన్నీ వస్తాయి కదా వింటర్ సీజన్లోని. రైట్, మైగ్రేషన్ ప్యాటర్న్స్ బట్టి ఇఫ్ వీఆర్ part of that CMS convention, we have to protect that. For example, India is part of that, so India is protecting Central Asian flyway. Okay, and this Great Indian Bustard is also part of it. దీని ఎకోసిస్టమ్ మొత్తాన్ని కూడా మనం కాపాడాలి. అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1972 ప్రకారం దిస్ ఇస్ ఇన్ షెడ్యూల్ 1. సో నో కిల్లింగ్, నో వన్ కెన్ గ్రో దిస్. నెక్స్ట్, యా,
main ecosystem of this Great Indian Bustard is Desert National Park. Most of the species, 90% of the species మొత్తం ఈ Desert National Park లోనే ఉంది. This Desert National Park is within 2 districts, Jaisalmer and Barmer districts of Rajasthan. ఇది కూడా అడిగారు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. ఓన్లీ జైసల్మర్ అండ్ బర్మర్ డిస్ట్రిక్ట్స్లోనో ఓన్లీ 2 డిస్ట్రిక్ట్స్లోనో ఉంటుందని అడిగారు అర్లియర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్. ఆల్సో సమ్ స్పీసీస్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ కచ్ బస్టర్డ్ శాంచురీ. ఓకే, నెక్స్ట్ డోంట్ యూస్ మీకు 6 కదా క్లాస్, యా, don't use COP30 to change Paris deal architecture India. See earlier we had discussed somewhat in detail with respect to UNFCCC. What is UNFCCC? యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్వెన్షన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్. అంటే క్లైమేట్ చేంజ్ని ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కాపాడడానికి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఫామ్ చేసాము. దట్ ఈజ్ నన్ అదర్ దాన్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్వెన్షన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్. నౌ దాంట్లో భాగంగా ఒక గ్రూప్ ఫామ్ అయితే సరిపోతుంది కదా, వాళ్ళకి యాక్షన్ ప్లాన్ అనేది ఉండాలిగా. ఫర్ దాట్ ఇనిషియల్లీ 1995 దే హ్యాడ్ అన్ యాక్షన్ ప్లాన్ కాల్డ్ క్యోటో ప్రోటోకాల్. అది ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత వీ హ్యాడ్ ప్యారిస్ డీల్. Paris deal started in Paris deal signed in 2015. ఇప్పుడు ఎంత ఇయర్ 2025. సో 10 years of the Paris deal. ఈ COP30 ఇప్పుడు అవుతుంది. COP అంటే కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్. దిస్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ బేలమ్ ఇన్ బ్రెజిల్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఇండియా ఏం చెప్తుందంటే, ఇండియా ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇండియా వాళ్ళ యొక్క ఒపీనియన్ చెప్తుంది ఇన్ ద ఇనిషియల్ రిమార్క్స్లో. వాట్ ఎవర్ ది ఐడియాలజీ, వాట్ ఎవర్ ది కీ అండర్స్టాండింగ్స్ వీ హ్యాడ్ బ్రాట్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ప్యారిస్ డీల్, ప్లీజ్ కంటిన్యూ దట్ ఇన్ ఫర్దర్ డిస్కషన్స్ ఆల్సో. దాన్ని మీరు లూజ్ చేసేయద్దు అని చెప్పారు. మరి కీ ఐడియాలజీ ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి. నౌ వాట్ ఈజ్ ది కీ ఐడియాలజీ ఆఫ్ దిస్ ప్యారిస్ డీల్? ఫస్ట్ మెయిన్ ఐడియాలజీ ఏంటి అంటే CBDR RC. we had discussed earlier. ఏంటి CBDR RC అంటే? ఓకే, ఎంతమందికి ఎన్విరాన్మెంట్ అయింది ఇక్కడ? ఎవరికి అవ్వలేదా? చెప్పండి రూపేష్. ఎనీవే సి, జస్ట్ ఒకవేళ తెలియదు కాబట్టి చెప్తున్నాను, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామ్. సి, ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్, క్లైమేట్ చేంజ్ అంతా ఒక రోజులో ఇప్పుడు జరిగిపోయిందా? Due to many nations which have been damaging the environment since Industrial Revolution. Industrial Revolution 1 ముందు ఏం పొల్యూషన్ లేదు కదా, అప్పుడే కదా ఈ స్మోక్ ఇవన్నీ వచ్చాయి. అప్పుడు ఇంత వెహికల్స్ ఇవేవి కూడా లేవు కదా. నౌ దోస్ కంట్రీస్ వాట్ దే హ్యాడ్ డన్, దే హ్యాడ్ పొల్యూటెడ్ ఎ లాట్, దే హ్యాడ్ యూటిలైజ్డ్ ద స్పేస్ అండ్ ఫార్మ్డ్ ఇండస్ట్రీస్. వాళ్ళు చేసిన పొల్యూషన్ వల్ల ఇప్పుడు ఇంపాక్ట్ వస్తుంది. నౌ రీసెంట్గా ఇండిపెండెంట్ అయిన నేషన్స్, రీసెంట్గా ఉన్న నేషన్స్ వాళ్ళు ఏం తప్పు చేయకపోయినా వాళ్ళు క్లైమేట్ చేంజ్ ఇంపాక్ట్ ఫేస్ చేస్తున్నారు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థింక్ అబౌట్ ఏ కంట్రీ కాల్డ్ తువాలు. ఈ పెసిఫిక్ నేషన్లో ఉండే తువాలు అనే కంట్రీ, అది మొత్తం సబ్మర్జ్ అయిపోతుంది. ఇండోనేషియా క్యాపిటల్ మార్చుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇండియన్ ఫార్మర్స్, ఇండియన్ కోస్ట్ లైన్ ఫార్మర్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. నౌ మనం ఏమైనా చేసామా? If you know, India's population is 17%, but cumulative emissions, cumulative global greenhouse gas emissions of India is only 4%. బ్యాలెన్స్ అంతా ఎవరు చేశారు మరి? దీస్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్. వాళ్ళు ఒకప్పుడు 1750s నుండి చేస్తూ వచ్చారు. నౌ ఇప్పుడు మరి క్లైమేట్ చేంజ్ తగ్గించడానికి ఎక్కువ మెజర్స్ తీసుకోవాల్సింది ఎవరు? వాళ్ళే తీసుకోవాలి కదా. సో దాని నుండి వచ్చిన ఐడియాలజీ ఏంటి అంటే CBDR RC. దట్ మీన్స్ వీ విల్ టేక్ మెజర్స్, యూ విల్ బి ఆల్సో టేకింగ్ మెజర్స్. కాకపోతే మీరు ఎంత పాడు చేశారో, మీరు ఎంత షేర్ ఉందో దాన్ని బట్టి తీసుకుందాం. కామన్ బట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ రెస్పెక్టివ్ క్యాపబిలిటీస్. అంటే అందరం తీసుకుందాం, డిఫరెన్షియేటెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. మీరు ఎక్కువ పాడు చేశారు కాబట్టి మీరు ఎక్కువ తీసుకోండి, మేము తక్కువ చేసాం కాబట్టి మేము తక్కువ చేసుకుంటాం. అండ్ యాజ్ పర్ రెస్పెక్టివ్ క్యాపబిలిటీస్, బికాజ్ వీ కెనాట్ ఫోర్స్ స్మాల్ ఐలాండ్ డెవలపింగ్ స్టేట్స్, లీస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ టు డైవర్ట్ దేర్ రిసోర్సెస్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్. ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్కి వెళ్తే ఎకానమీ ఆగిపోద్ది కదా, ఒక్క ఇండస్ట్రీ పెట్టలేం. ట్రీస్ని అసలు కట్ చేయకూడదు, ఫారెస్ట్ జోలికి వెళ్ళకూడదు, మైనింగ్ చేయకూడదు. అలా వాళ్ళంతా డెవలప్ అయిపోయారు, ఇప్పుడు మనం చేయొద్దంటే అవ్వదు కదా. సో దిస్ CBDR RC అనేది మెయిన్ ప్రిన్సిపల్.
ఇండియా ఏం చెప్తుందంటే దిస్ సిబిడిఆర్ ఆర్సీ ప్రిన్సిపల్ని మీరు ముందుకు తీసుకెళ్ళండి ఫర్దర్ డిస్కషన్స్లో కూడా. అండ్ ఫర్దర్ దేర్ ఈజ్ వన్ మోర్ థింగ్ కాల్డ్ లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్. ఏవైతే వాళ్ళు అప్పుడు తప్పు చేశారో వెస్టర్న్ కంట్రీస్, డెవలప్డ్ కంట్రీస్, వాళ్ళు చేసిన తప్పు వల్ల ఇప్పుడు మనం డ్యామేజ్ ఫేస్ చేస్తున్నాం, మెయిన్లీ ది స్పెసిఫిక్ నేషన్స్. సో యూ హ్యావ్ టు టేక్, వెస్టర్న్ కంట్రీస్ హ్యావ్ టు టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ దట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ మనీ. దాంట్లో భాగంగా లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ అనేది కూడా క్రియేట్ చేశారు. దీన్ని ఫర్దర్ కంటిన్యూ చేయాలి అని చెప్పి, ఓకే, ఇలాంటి ఐడియాలజీస్ని ఫర్దర్గా మీరు కంటిన్యూ చేయాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ సో COP 30 గురించి వీక్లీ కరెంట్ అఫైర్స్లో మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. యూ నీడ్ టు నో లాట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు COP 30. For sure you will be getting a question with respect to this UNFCCC either in mains or prelims. For example, last year mains లోని COP 20 ముందు మనకి క్యోటో ప్రోటోకాల్, ప్యారిస్ డీల్ గురించి వచ్చింది, INDCs గురించి వచ్చింది, COP 26 అవుట్కమ్స్ గురించి వచ్చింది. This year prelims they had asked about article 6.1. Okay, you need to know that in detail. And earlier I had mentioned you about NDCs. In NDCs, intended nationally determined contributions. అంటే మనం CBDR RC ప్రిన్సిపల్ అన్నాం కదా, అంటే ఏంటి, వాట్ వీ విల్ బి డూయింగ్, మనం ఏమి చేస్తాము అని చెప్పి కమిట్మెంట్స్ రాసిస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నేషనల్లీ డిటర్మైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్. వీ హ్యాడ్ గివెన్ అవర్ NDCs అప్ టు 2030 ఓన్లీ. ఏంటవి, 500 gigawatts of energy from non-fossil fuel power, 50% of our energy will be coming from renewables, net zero by 2070, ఇలాంటివన్నీ కూడా. నౌ ఈ COP 30లోని ఇంకొక ప్రామిస్ ఏంటి అంటే అందరిది, దే హ్యావ్ టు అప్డేట్ దేర్ INDCs అప్ టు 2035. అంటే 2030 వరకు మనం ఇచ్చాం కదా, నెక్స్ట్ 5 yearsలో ఏం చేస్తామని కూడా వీ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ టు ద UNFCCC. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఎజెండాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు COP 30. ఓకే, yeah. Delhi blast. Supreme Court issues notice to EC on plias against SAR. See, we had discussed in detail about SAR earlier, and then the chotla. See this page number 3, Maruti Suzuki next ad చూడండి ఒకసారి. See, compared to earlier days, since September, cost of these automobiles have been reduced a lot. Reason for it is GST 2.0 reforms. Okay కదా. Politics. See this page number 14. Center article, center down. States ruled by non-BJP parties insist on wider consultation on draft labor policy and codes. Draft labor policy and codes. See, earlier we had seen employment policy, labor policy కొత్త వచ్చిందని చెప్పాను. ఏంటి దాని పేరు, శ్రమనీతి, రైట్, శ్రమనీతి కోడ్. నౌ దట్ ఈస్ ఇన్ డిస్కషన్స్. వీళ్ళు అపోజిషన్ పార్టీస్ ఏం చెప్తున్నారంటే మొత్తం వైడర్ కన్సల్టేషన్ జరిగేంత వరకు కూడా ఫైనల్ అవుట్పుట్కి రాకండి అని చెప్పి చెప్తున్నాడు, అంతే. యా, ఎకానమీ పేజ్. Net direct tax collections grow 7% as refunds fall sharply. See, obviously you might be knowing by now, revenue for a government will be coming through either double receipts, it will be coming either through revenue receipts plus capital receipts. అంతే కదా. రెవెన్యూ రిసీట్స్కి క్యాపిటల్ రిసీట్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి,
చెప్పండి. రెవెన్యూ రిసీట్స్ అంటే ఏంటి? విచ్ ఆర్ నాన్ రిడీమబుల్, మళ్ళీ తిరిగి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రాఫిట్స్, డివిడెండ్స్ ఇవన్నీ కూడా అంతే కదా రెవెన్యూ రిసీట్స్ అంటే. ఏవైతే గవర్నమెంట్కి వస్తాయో అవి మళ్ళీ తిరిగి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేకపోతే దట్ ఈజ్ రెవెన్యూ రిసీట్స్. యూ టేక్ ఎనీథింగ్ దట్ విల్ బీ కామన్ ఫర్ ఇట్. క్యాపిటల్ రిసీట్స్ అంటే ఏంటి? దిస్ విల్ బీ క్రియేటింగ్ లయబిలిటీ ఆర్ డిక్రీజెస్ ది అసెట్స్. దానికి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఏ కంపెనీ ఆర్ టేకింగ్ లోన్, ఇవి క్యాపిటల్ రిసీట్స్. ఇప్పుడు ఓన్లీ రెవెన్యూ రిసీట్స్ లోపలికి వెళ్తే రెవెన్యూ రిసీట్స్ విల్ బీ ఆఫ్ 2 types. వన్ ఈజ్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ, సెకండ్ ఈజ్ నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ. నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అంటే ఫీజు, ఫైన్స్, ఈ మోటార్ వెహికల్ ఫైన్స్ అండ్ ఆల్. నౌ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ. ట్యాక్స్ రెవెన్యూలోని మెయిన్ థింగ్స్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. డైరెక్ట్ ట్యాక్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ అండ్ ఆల్. ఈ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్కి జిఎస్టీ, కస్టమ్స్, ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అండ్ ఆల్. ఓకే కదా. ఇప్పుడు ఆర్టికల్ చూడండి. నెట్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్ గ్రో 7% యాజ్ రీఫండ్స్ ఫాల్ షార్ప్లీ. ఆఫ్ కోర్స్ ఈ నెంబర్ మీరు అసలు గుర్తుపెట్టుకోవద్దు, బికాస్ అది లాస్ట్ నవంబర్ టు ఈ నవంబర్లో ఈ 1 yearలో ఏం చేంజ్ అయిందని చెప్పి ఇచ్చాడు. నౌ ద థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఓవర్ దేర్ ఈస్ దట్ ఈ ట్యాక్స్లో డైరెక్ట్ ట్యాక్స్, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది కదా, అది పెరిగింది అని మాత్రమే చెప్తున్నాను. ఎగ్జామ్ కదా అడగడు. ఎగ్జామ్కి అడిగేది ఏంటి అంటే, సి ఇన్ ఎవ్రీ ఇయర్ బడ్జెట్ బిఫోర్ యువర్ ఎగ్జామ్, సిన్స్ యూ విల్ బి రైటింగ్ ఎగ్జామ్ ఆన్ 2026 February 1st వచ్చే బడ్జెట్లోని ఆ ఇయర్ వాళ్ళ ఎస్టిమేట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ట్యాక్స్ అండ్ నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ మొత్తం అంతా కూడా మెన్షన్ చేస్తారు. ఆ వాల్యూస్ పక్క గుర్తుపెట్టుకోవాలి, దేని నుండి ఎక్కువ వస్తుంది, దేని నుండి తక్కువ వస్తుంది అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ ఇయర్స్ బడ్జెట్ దిస్ ఈజ్ మెన్షన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ హ్యాడ్ గివెన్ 22%. అంటే గవర్నమెంట్కి 100 రూపాయలు వస్తే అందులోని 22 rupees దే గాట్ ఫ్రమ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, 17 rupees ఫ్రమ్ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్. సిమిలర్లీ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ 5%, జిఎస్టీ 18% అండ్ ఆల్. నౌ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఈ వాల్యూస్ కాదు. ఎగ్జామ్కి ఐ మీన్ టు సే మీకు బడ్జెట్లో వచ్చే లేటెస్ట్ వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడం వల్ల ఏం ఉపయోగం లేదు. బ్రెయిన్ బాగుంది అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి పర్లేదు, బట్ ఆఫ్ నో యూస్. నౌ వన్ థింగ్ హియర్, వై దిస్ ఇయర్స్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ రిలేటివ్గా పెరిగింది అంటే వాళ్ళు చెప్తున్న రీజన్స్ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ యూ నో జనరల్లీ వీ విల్ బి పేయింగ్ అవర్ ట్యాక్స్ ఫస్ట్, ఆ తర్వాత మనకి రీఫండ్ అవుతాయి. రైట్, ఐటీ రిటర్న్స్ అని అంటాం కదా, రిటర్న్స్ మనం ఫైల్ చేస్తాం కదా, ఫైల్ చేసినప్పుడు ఆ తర్వాత కొంత మనీ మనకి రీఫండ్ అవుతుంది. మనము ఈ పెట్రోల్ బిల్స్ ఇలాంటివి ఏమైనా పెడితే రీఫండ్ అవుతాయి కదా. నౌ ఆ రీఫండ్స్ రిలేటివ్గా తగ్గాయంట గవర్నమెంట్ వైపు నుండి వెళ్ళేవి. దానివల్ల ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది పెరిగింది అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. బట్ ఎనీవే దట్ ఈస్ నన్ ఆఫ్ అవర్ ఎగ్జామ్ బట్ యూ నీడ్ టు నో దీస్ థింగ్స్ యాజ్ స్టాటిక్ పార్ట్. కరెంట్ అఫైర్స్లో ఇది వచ్చింది అని చెప్పి రూపీకి ఎలా వస్తుంది. సిమిలర్లీ ఇన్ ద సేమ్ బడ్జెట్ ఇట్ విల్ బి ఆల్సో మెన్షన్ అబౌట్ హౌ గవర్నమెంట్ ఈజ్ స్పెండింగ్ దట్ 100 rupees. సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్కి ఎంత వెళ్తుంది, బారోయింగ్స్కి క్లియర్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్కి ఎంత వెళ్తుంది అని చెప్పి యూ నీడ్ టు నో దట్ నెంబర్ ఆల్సో. జస్ట్ ది అసెండింగ్ ఆర్డర్. సో జనరల్గా ఎప్పుడు కూడా ఇది సిజిఐఈసి ఆర్డర్లో ఉంటుంది, బట్ ఇట్ విల్ బి చేంజింగ్. జనరల్లీ హైయెస్ట్ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ ఉంటాయి, తర్వాత జిఎస్టీ రెవెన్యూ, తర్వాత ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, దెన్ ఎక్సైజ్, దెన్ కస్టమ్స్. ఓకే, బట్ లాస్ట్ 2-3 yearsలో చేంజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ జేఎస్డబ్ల్యూ ఇన్ బ్రీఫ్లో సెకండ్ ఆర్టికల్, జేఎస్డబ్ల్యూ ఎనర్జీ కమిషన్స్ ఇట్స్ ఫస్ట్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్లాంట్. అఫ్ కోర్స్ మనకు అది అవసరం లేదు, కానీ అక్కడ ఇచ్చిన పదం గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మనకు కావాలి. వాట్ ఈస్ దిస్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఈజ్ దేర్ ఎనీ సిగ్నిఫికెన్స్ ఫర్ ద వర్డ్ గ్రీన్? హైడ్రోజన్ ఎనర్జీ అని అంటే సరిపోద్ది కదా, వై వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాస్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్? మరి బ్లూ హైడ్రోజన్ క్లీనర్ కదా, గ్రే హైడ్రోజన్, బ్రౌన్ హైడ్రోజన్. సి ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ హైడ్రోజన్, ఎలక్ట్రాలసిస్ మనం చేయొచ్చు కదా. H2O అని మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్న H2Oని బ్రేక్ చేస్తే H2+O2 కింద ఫామ్ అవుతుంది. నౌ ఇక్కడ నుండి మనం హైడ్రోజన్ జనరేట్ చేస్తున్నాం. దిస్ హైడ్రోజన్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎ క్లీనర్ ఎనర్జీ. అంటే మన ఈ పెట్రోల్, డీజిల్ వీటికి బదులు ఈ హైడ్రోజన్ బ్యాటరీస్ మనం యూజ్ చేసి వాడచ్చు. అఫ్ కోర్స్ దిస్ విల్ బి వెరీ మచ్ నైస్, ఎందుకంటే మన దగ్గర చాలా వాటర్ ఉంది. రైట్, ఇన్ రియాలిటీ ఇది ఫామ్ అయితే చాలా బెనిఫిట్. నా వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు దీనికి హైడ్రాలసిస్ చేయాలి, ఎలక్ట్రాలసిస్ చేయాలి కదా. ఎలక్ట్రాలసిస్కి ఏ ఎనర్జీ యూజ్ చేస్తాం మరి?
ఇప్పుడు దాకా వచ్చిన థర్మల్ ఎనర్జీ యూజ్ చేస్తాం కదా, అంతే కదా. సో ఇఫ్ వీఆర్ యూజింగ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఫర్ దిస్ ఎలక్ట్రాలిసిస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్. ఇది బ్రేక్ చేయడానికి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీని యూజ్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్. ఓకే, రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ కాకుండా నార్మల్ ఎనర్జీ యూజ్ చేస్తే ఈ డిఫరెంట్ గ్రే హైడ్రోజన్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉంటాయి, ఒక్కొక్క దానికి ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది. బట్ ఇండియా ఈజ్ పుషింగ్ ఫర్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్. ఇండియన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ లాంచ్డ్ నేషనల్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్. అవర్ టార్గెట్ ఈజ్ టు ప్రొడ్యూస్ 5 million metric tons per annum by 2030. ఓకే, నెక్స్ట్. Center wants to go big in medical tourism. Piyush Goyal. What is meant by medical tourism? Yeah, other countries people will be coming for our country for పర్పస్ ఆఫ్ మెడికల్ వాళ్ళ చెకప్స్ కోసము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేరళలో ఆయుర్వేద ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, మటాస్ అవన్నీ. సో వాటి దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళు క్యూర్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి దిస్ టైప్ ఆఫ్ మెడికల్ టూరిజం. బట్ అఫ్ కోర్స్ ఇండియా ఫేమస్ అయినా సరే ఇట్ ఈస్ రిలేటివ్లీ స్మాల్ షేర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అదర్ కంట్రీస్. దీన్ని మనం ప్రమోట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పటికీ కూడా ఇఫ్ యూ సీ మూవీ యాక్టర్స్ వాళ్ళు ఏదైనా హార్ట్ ప్రాబ్లం మేజర్ ప్రాబ్లం వస్తే బయట దేశాలకు వెళ్తారు కదా. సో వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ దట్ ఎకో సిస్టమ్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. See here page number 16, last left bottom. Typhoon toll in Philippines hits 25 amid rescue work. మనకు అవేం అవసరం లేదు. Name of that typhoon is Fungwang and it came in Philippines. అంతే. ఫిలిప్పైన్స్ ఎక్కడ ఉంది అని అడగగానే అది ఏ కాంటినెంటో ఏ సబ్ రీజనో చెప్పాలి. అది ఎక్కడుంది? సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా, సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీ. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏషియాన్? ఏషియాన్లోని ఏషియా కాదు, ఏషియాన్ గ్రూపింగ్లోని అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ 10 నేషన్స్ ఉన్నాయి. రీసెంట్గా అందులో 11th కంట్రీ యాడ్ అయిందని చెప్పాం కదా. 11th కంట్రీ పేరేంటి? ఎగ్జామ్కి ఇంపార్టెంట్ అది, చెప్పండి. అదే కరెక్టే, టిమోర్ లెస్టే. ఓకే, యా. ఎడిటోరియల్స్ సార్ గురించి లేబర్ పాలసీ వ్యాన్స్ రైట్. See, only one editorial is important. Fishing troubles. India must persuade its fishermen to give up bottom trawling. See, ఇండియా శ్రీలంకతో ఇందాక మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు తమిళనాడు ఇష్యూ, ఫిషర్మ్యాన్ ఇష్యూ అని అన్నాం కదా. మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ మనకి ఇండియన్ ఫిషర్మ్యాన్, మెయిన్లీ తమిళనాడు ఫిషర్మ్యాన్ హూ విల్ బి గోయింగ్ ఫర్ ఫిషింగ్. అక్కడ యాక్చువల్గా ఇంటర్నేషనల్ మ్యారిటైమ్ బార్డర్ లైన్ ఉంటుంది, వాళ్ళ ఏరియాలోకి వెళ్ళిపోతారు. దానివల్ల వాళ్ళు మన ఫిషర్మ్యాన్ తీసుకుంటారు కస్టడీలోకి. అది ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. అయితే ఇంకొక మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇఫ్ దే ఆర్ డూయింగ్ నార్మల్ ఫిషింగ్ దట్ వోంట్ బి ఏ ప్రాబ్లం. బట్ అవర్ ఫిషర్మ్యాన్ ఆర్ యూజింగ్ బాటమ్ ట్రాలర్స్. బాటమ్ ట్రాలర్స్ అంటే ఒక మిషన్ లాగా కింద నుండే ఎకో సిస్టమ్ ఇది లోపలికి దూర్చి ఇక్కడ ఏవైతే ఫిషెస్ అక్కడ ఉండే ప్లాంట్స్ మొత్తం అన్నిటినీ తీసేసుకుంటారు. దానివల్ల ఎప్పుడు నిండా ఉండే అక్కడ మెరైన్ స్పీసీస్ మొత్తం అన్ని డ్యామేజ్ అయిపోతాయి. కోరల్ రీవ్స్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బి డ్యామేజ్డ్. సో ఈ బాటమ్ ట్రాలింగ్ చేయొద్దు అని చెప్పి శ్రీలంకన్ గవర్నమెంట్ కోరుకుంటుంది. బట్ అవర్ ఫిషర్ మ్యాన్ ఈజ్ డూయింగ్ దట్ బికాస్ ఈజీగా ఫిషెస్ని పట్టుకోవచ్చు కదా. రైట్, యా. దీన్ని ఆపాలి అని చెప్పి రాసిన ఎడిటోరియల్ అది. థ్యాంక్ యూ. క్లియర్ కదా?